ਸੁਨੰਦੜੀ ਮੇਰਾ ਤਨ ਮਨ ਮੌਲਾ, ਨਾਮ ਜਪੰਦੜੀ ਲਾਲੀ। ਪੰਧ ਜੁਲੰਦੜੀ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਠੰਡਾ, ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਨਿਹਾਲੀ। ਪੰਧ ਜੁਲੰਦੜੀ मेरा अंदर ठंडा, गुरदर्शन देख निहाली। जुगो जुग अटल शब्द सतगुरु धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी, गुरु पातशाह जी की अपार बख्शिश। सवेर समय असी सत्संगत मान रहे हाँ। अजे हुणे अरदास की शमूलीयत के नाल जो अज का गुरबचन गुरवाक हुक्मनामे के रूप में सानू प्राप्त है, ज्ञानी जी का पाठ सानू सरवण करवा रहे सी। आओ अगलेरे बनते समय दे विच इस पावन रचना की व्याख्या दे नाल असी सांझ पावांगे। सो सब तो पहला मैनू कुछ कहण की इजाज़त देनी। सब प्रेम फतेह बुलाउणी जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये अज दा बचन 2 श्लोक ते 1 पौड़ी है। सोरठ की वार महल चौथे के उहदे विचों ये पावन मुकामी वाक सानू प्राप्त होया है। पौड़ी गुरु रामदास साहब की उचरित की है। जो श्लोक ने ये गुरु अमरदास साहब दे ने, महल तीसरे दे। बचन पहले श्लोक तो ही प्रारंभ कर रहे हाँ। श्लोक महला तीजा। ए मन हर जी ध्याए तू, एक मन एक चित पाए। हर कियां सदा सदा वड्याइयां दे न पछोताए। ए मन हर जी ध्याए तू। जो इंसानी जीवन है साडा, इसनूं जदों असी व्याख्या विच लैके जाने आ, when we try to understand who we are, असी कौन आ उस रूप दे विच, ते ये बात आउंदी है कि एक तो फिजिकल स्ट्रक्चर है साडा जिहड़ा सामने दिसदा आ, जिहदे बाबत जिहड़ी सारी बायोलॉजिकल जिहदी एक्सप्लेनेशन हैगी है। ऑर्गैनस काम करते ने, बॉडी पार्ट्स काम करते ने, सब इस रूप दे विच। इहदे विच ही एक बॉडी पार्ट साडा जो हैगा ऑर्गैन जिहड़ा हैगा वो ब्रेन है। पर इहदे नाल ही ये भी पता लगता है कि इस विजिबल फोर्स के नाल जिहड़ा फिजिकल स्ट्रक्चर आ, इहदे पिछले पासे एक इनविजिबल फोर्स होर है जिन्हों असी मन कहने आ, माइंड। हुण वो जिहड़ी मन शक्ति है वो एक्चुअल लैवल ते सारी स्टेज नूं रन करती है। ब्रेन उहदे नाल कंट्रीब्यूट करता है, पर एक्चुअल लैवल ते कहते हैं कि ब्रेन की एबिलिटी तो माइंड की एबिलिटी किते वड्डी है। वो एक पूरे का पूरा ओशन है, सारे का सारा। गुरु ग्रंथ साहिब साडे रूहानी आगू ने, रूहानी गुरु ने, साहिब महाराज ने सैकड़े सैकड़े वरे पहला जो ये रचना रची है, इस रचना दे विच गुरु बाबा जी ने मन की दुनिया बारे बहुत बाविस्तार, बड़े डिटेल्ड वे दे नाल सानू जानकारी दिती है, सानू समझाया है। अक्सर असी बाबा कबीर जी के उन्होंने बचनों को पढ़ते हैं जिस जिक्र करते हैं कि मम्मा मन स्यों काज है, मन साधे सिद्ध होए। मन ही मन स्यों कहे कबीरा, मन सा मिलिया ना कोई। मन रूप शक्ति नूं ही समझ के असी किते अपना जीवन सुधार सकते हैं, किते पहुँच सकते हैं। तो धर्म का खेत्र सारा है ही मन का खेत्र है। इस करके बाबा कबीर जी ने कहा मम्मा मन स्यों काज है। ये मन का ही काज है सारा। मन साधे सिद्ध होए, मन दे सुधरन दे नाल ही कुछ सिद्धि प्राप्त होएगी। असी किसी किस्म दे नाल कुछ बैटरमेंट देख सकते हाँ, असी किसी किस्म की डिवेलपमेंट देख सकते हैं। इसे जो राय नूं, इसे ख्याल नूं
ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਬਚਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮਨ ਹਰਿ ਜੀ ਧਿਆਏ ਤੋਂ, ਮਨ ਰੂਪ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆ ਉਹ ਮਨਾ, ਉਹ ਮਨੁਆ ਹਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਹੈ ਤੂੰ, ਪਰ ਹਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮਨ ਹਰਿ ਜੀ ਧਿਆਏ ਤੂੰ, ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਪਾਏ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਇਕਾਗਰਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੜਾ ਕੋਰ ਕੰਸਰਨ ਆ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਪਰ ਇਹਦੀਆਂ ਮਲਟੀਪਲ ਲੇਅਰਸ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹੁਣ ਮਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਬੇਬਹਾ ਖਿਆਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚੇਤਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈ, ਉਹ ਖਿੰਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਅਵੇਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਹੈ ਕਰ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਓਹੋ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਤੇਰੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਇਸ ਬਾਡੀ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆ ਸਾਰਾ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਐਕਟ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਚਲੋ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੇਧਿਆਨੀ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਐਰਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਈਡੀਆ ਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਮਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਕੱਲੇ ਖਿਆਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਇਕੱਲੇ ਫੁਰਨੇ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਨਅਵੇਅਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੀ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਵੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕੀ ਉਹਦਾ ਫਲ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ 'ਚ ਭੋਗਾਂਗੇ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਕਾਗਰਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਸ ਵੀਕਨੈਸ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਨ ਆ ਜਦੋਂ ਖਿੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇਖੋ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਬੀਓ ਬੀਜ ਪਤ ਲੈ ਗਏ, ਅਬ ਕਿਉਂ ਉਗਵੈ ਦਾਲ, ਜੇ ਇੱਕ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਗਵੈ, ਰੁੱਤੀ ਹੂੰ ਰੁੱਤ ਹੋਏ। ਬੀਜ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਬੀਜ ਆ ਉਹ ਸਾਲਮ ਹੈ, ਸਾਬਤ ਹੈ, ਸੰਪੂਰਨ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਪਲੀਟ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸੋਇੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੀਜਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਉੱਗਦਾ ਆ, ਉਹ ਬੂਟਾ ਬਣਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਹਰਿਆਵਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੱਤ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਉਹੀ ਬੀਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੋੜ ਦਿਓ, ਕਰੈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ 'ਚ ਕਰੈਕ ਆਉਣ ਦੀ ਦੇਰ ਆ, ਉਹਦੀ ਛਿੱਲੜ ਮਾੜੀ ਜੇ ਤੋੜ ਦਿਓ, ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਉੱਗੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਐਸੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਬ ਕਿਉਂ ਉਗਵੈ ਦਾਲ, ਦਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੀਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਲਣ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਰੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਬਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਟੁੱਟੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਾਲ ਦਾ ਸਾਲਣ ਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਾਲ ਦਾ ਬੀਜ ਆ ਉਹ ਉੱਗ ਕੇ ਪਲਾਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਜੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਸੰਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਉਖੜੇ ਮਨ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ। ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਆਹ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਪਰ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਮਤਲਬ ਉਖੜੇ ਮਨ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਅ ਨਹੀਂ, ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਮ ਸਰੀਰ ਕਿਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਦਾਲ ਬਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲਣ ਵੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ, ਕਹਿਣਗੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਮ ਨੋਟ ਟੋਟਲੀ ਆਮ ਫੈਡ ਅਪ ਵਿਦ ਦ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਯੂ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਐਕਚੁਅਲੀ ਯੂ ਆਰ कैरिंग दिस all your time। oh yes, I'm carrying it। क्यों? बस कुछ है इस रूप में, मतलब है कि अद्धे अधूरे मन दे नाल भी लोग करी जा रहे हैं। ये चीज़ां चल जांदियां ने इस तरीके नाल। जिथे नहीं चलदी वो है अध्यात्मिक खेत्र, वो है रूहानी खेत्र। इत्थे ते बिल्कुल ऑनेस्ट ते बिल्कुल इक्को दयानतदारी की बात होंदी है। गुरु महाराज ने बयान किया, चेते रखी कि जेकर तू ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਬਚਨ ਬੜੀ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਸੀ। ਸਭ ਕੋ ਕਾਲ ਸਭਨ ਕੋ ਕਰਤਾ, ਰੋਗ ਸੋਗ ਦੋਖਨ ਕੋ ਹਰਤਾ, ਏਕ ਚਿੱਤ ਜਿਹ ਇੱਕ ਛਿਨ ਧਿਆਇਓ, ਕਾਲ ਫਾਸ ਕੇ बीच ना आयो। एक करतारी नियम है, उन्ने ही करते ने ही ये नियम बनाया। सब को काल सबन को करता, दोनों पॉसिबिलिटीज मौजूद ने इत्थे। काल कहंदे ढाण वाले नूं, करता कहंदे साजन वाले नूं। ਹੁਣ ਢਾਣਾ ਤੇ ਸਾਜਣਾ, ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਜੇ ਆ ਜਾਏ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਿਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਡਿਸਟਰਕਟ ਕਰਕੇ, ਤੋੜ ਕੇ, ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੇ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ, ਬੜੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਅਡੋਪਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੀਡ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੌਧਿਕਤਾ, ਸਾਡਾ ਇੰਟਲੈਕਟ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਝੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਤ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਪ ਕਰ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਤ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਏ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਤਹੀਨ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦੁਰਮਤ, ਜਿਹੜਾ ਮਤ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ, ਮਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਏਗੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਡਾ ਕੇ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ 'ਚ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਆਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਅੱਜ ਮਾਡਰਨ ਸਾਇੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮਾਡਰਨ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆ ਗਏ। ਸੈਲਫ ਟਾਕ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕਿੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਟਰਾਈ ਟੂ ਟੈਲ ਯੋਰ ਸੈਲਫ ਅਗੇਨ ਐਂਡ ਅਗੇਨ, ਰਿਪੀਟਡਲੀ, ਸੋ ਦੈਟ ਯੂ ਕੈਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਰਾਈਟ ਪਾਥ ਫॉर ਯੋਰ ਸੈਲਫ। ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਸੁਣ ਮਨ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆ, ਮਿਲ ਵੇਲਾ ਹੈ ਇਹ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਦੁਸ਼ਮਨ ਨਾ ਬਣ, ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਬਣ, ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇ ਮੇਰਾ। ਆਹ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੌਕਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ, ਇਸ ਜੀਵਨ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਸੁਣ ਮਨ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆ, ਮਿਲ ਵੇਲਾ ਹੈ ਇਹ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਪਿਕਚਰ ਵਿਖਾ, ਜਬ ਲਗ ਜੋਬਨ ਸਾਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਰਜੀ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਟਰਕਚਰ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਅਰੋਗ ਹੈ, ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਤਹਾ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਹੈ। ਮਨ ਆਈਆਂ ਕਰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ, ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ 'ਚ, ਉਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜੋਬਨ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਰੋਗ ਦੇਹ, ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਆਪ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਹੜੀ ਐਨਰਜੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਰੀਰ ਦੀ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। 10 ਬਾਲ ਤਨ 20 ਰਵਣ, 30 ਕਾ ਸੁੰਦਰ ਕਹਾਵੈ, 40 ਪੁਰ ਹੋਏ 85 ਪੱਗ ਖੀਸੈ, 60 ਕੋ ਬੋਢੇ ਪਾਵੈ, 70 ਕਾ ਮਤਹੀਨ, 80 ਕਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾ ਪਾਵੈ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਲ ਜਾ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਾਤ ਲਿਖੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਬੜਾ ਬੰਦਾ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜੀਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੈਲਦੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਏਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇਖਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਡਰ 30 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੈਲਸਟਰੋਲ ਲੈਵਲ ਬੜਾ ਹਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਅੰਡਰ ਜੇ 30 ਹੈਗਾ ਤੇ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅੰਡਰ 30 ਹੈਗਾ ਓਬੀਸਿਟੀ ਨੇ ਤੰਗ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਅੰਡਰ 30 ਹੈਗਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ, ਅਲਸਰ ਦੀ ਸਿੰਪਲ, ਦੇਰ ਸੋ ਮੈਨੀ ਥਿੰਗਸ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਜੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 30 ਕਾ ਸੁੰਦਰ ਕਹਾਵੈ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਉਸ ਸਾਰੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆ ਗਈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਬ ਲਗ ਜੋਬਨ ਸਾਸ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜੋਬਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਐਨਰਜੀ ਹੈ, ਮਨਾ ਇਸ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ। ਮਨ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਤਸਵੀਰ ਵੇਖਿਆ ਕਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ
ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰਸ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਏਜਡ ਹੋਮਸ ਨੇ, ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮਸ ਨੇ, ਜਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੋਲਿਟ ਕੇਅਰ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਟਰਮੀਨਲ ਕੇਅਰ ਵਾਲੇ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉਸ ਆਖਰੀ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਨਿਹਾਰੋ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਦੇਖੋ ਜਾ ਕੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਜੋਬਨ ਘਟੈ ਜਰੂਆ ਜਿਣੈ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਜਰੂਆ ਜਿਣ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਬੁਢਾਪਾ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜੋਬਨ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਐਨਰਜੀ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਹੀ, ਬੰਦਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨਾ ਅੱਜ ਨਾਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨਾਲੋਂ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨਾਲੋਂ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਨ ਦੈਟ ਵੇ ਕੀਪ ਔਨ ਮੂਵਿੰਗ ਔਨ ਟੂਵਰਡ ਦੈਟ ਸਾਈਡ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਪੇ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਟੂਵਰਡ ਦੈਟ ਸਾਈਡ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝ, ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ। ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਮਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁੱਟਨ ਸੋਇ ਜੋ ਮਨ ਕੋ ਕੂਟੈ, ਮਨ ਕੋ ਕੂਟੈ ਜਮਤੇ ਛੂਟੈ, ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਮਨ ਕਸਵੱਟੀ ਲਾਏ, ਇਹ ਕੂਟਣ ਮੁਕਤ ਬਹੁ ਪਾਏ। ਕਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਝੇੜਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਸ਼ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਹਰ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਓਗੇ, ਹਰ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਓਗੇ, ਮਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ? ਉਹ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦਾ ਮਾਇਨਾ ਇਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਦਿਓ, ਸ਼ੈਡੋਇੰਗ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭਾਵ। ਆਪ ਦੇਖੋ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬਾਪ ਅਥੋਰਿਟੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਾਲੋਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਰਨਿੰਗ ਵੀ ਚੰਗੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੇਟਸ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਈ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਗਿਆ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਬਚਨ ਅੱਗੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇਰਾ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਉਹਦੀ। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ 2nd ਡਿਗਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਜੋਬ ਕਰਦਾ ਆ, ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬੀਬਾ ਬੱਚਾ ਆ, ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਵਾਈਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਵੀ ਉਵੇਂ ਦਾ ਆ। ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇਅਰ। ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਦੀ ਬੜੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟਿਵ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਟੂ ਗੋ ਇਨ ਕਾਈਂਡ ਆਫ, ਜਿਹੜਾ ਵੈਨਿਊ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਬਾਰ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਰਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੀ ਇਜ਼ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ, ਹੀ ਐਕਚੁਅਲੀ never drinks, he's totally kind of different person. His food choices are completely different compared to us. ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਖੁਦ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ, ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਸਪੋਰਟਿਵ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਆ ਅਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਚੱਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਤੇ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਖੈਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਨਾਲ ਆ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੈਡ ਮਾਈ ਫਰੈਂਡਸ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਲੇਟ ਨਾਈਟ ਪਾਰਟੀ ਓਵਰ ਦੇਅਰ ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਇਨਸਿਸਟਿੰਗ ਮੀ ਟੂ come with them. So what should I do? Can you suggest me anything? ਉਹ ਫਾਦਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੇਟਾ how
How can I suggest you anything? You are actually educated, you are adult, you know what is good or what is bad for you. So make your own choice. Don't ask me, that's your life. I don't want to interfere in your life at all. Okay ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡੈਡ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਉਹਨੇ। ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਡੈਡ ਆਈ ਐਮ ਸਟਿਲ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਵਟ ਟੂ ਡੂ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਸੱਜਣਾ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਬਟ ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਨ ਦੈਟ ਵੇ ਆਈ ਐਮ ਐਕਚੁਅਲੀ interfering in his life, and I don't want to be that kind of parent. I want him to be independent and to make his own decisions all the time. So ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾਏ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪੁੱਛਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਬੇਟਾ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ what you can do over there, but I can tell you if I am at your place, then how I am going to actually react on in this situation or on this invitation. ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਤ ਹੈਗੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਛੇੜੀ, ਉਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਬਾਤ ਛੇੜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਵੀ I was thinking about your question. And now I actually have something in my mind. If you don't mind, I can actually tell you. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਲੀਜ਼ ਡੈਡ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ। I was thinking that way. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ that's good. Now actually I know the idea. ਹੁਣ ਬਾਤ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ੈਡੋਇੰਗ, ਸੰਗਤ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਮਨ ਆ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਨ ਖੁਟਹਰ ਤੇਰਾ ਨਾਹੇ ਵਿਸਾਸ ਤੋਂ ਮਹਾ ਉਦਮਾਦਾ, ਖਰਕਾ ਪੈਖਰ ਤੋਂ ਛੁੱਟਾ। ਪੈਖਰ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਰੱਸਾ ਪਾ ਲੈਣ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੇ ਬੰਨੋਗੇ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੰਨ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਆ ਇਹ ਨੰਬਰ 1 ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨੰਬਰ 2 ਮਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨੰਬਰ 3 ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨੰਬਰ 4 ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮਨ ਹਰ ਜੀ ਧਿਆਏ ਤੂੰ। ਹੁਣ ਮਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਪਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੇਰੇ 'ਚ ਭਾਵ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਉਹ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਰਮ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਮਰਾਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਨਾਈਟ ਇੱਕਦਮ, ਅਸੀਂ ਬਾਤ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਵੀ ਸਭ ਕੋ ਕਾਲ ਸਭਨ ਕੋ ਕਰਤਾ, ਰੋਗ ਸੋਗ ਦੋਖਨ ਕੋ ਹਰਤਾ, ਏਕ ਚਿੱਤ ਜਿਹ ਇੱਕ ਛਿਨ ਧਿਆਇਓ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਏਕ ਚਿੱਤ ਇੱਕ ਛਿਨ ਧਿਆਇਓ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਉਮਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਸਪੋਰਟਸ ਖੇਡਦੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ 3-3, 4-4 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਜਿਉਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਐਥਲੀਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 20, 25, 30 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੌਕਾ ਬਣਦਾ ਕਿਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਐਕਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਐਸਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਖੁਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਆਹ ਮੈਂ ਕਰਤਾ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੇਮ, ਫੇਮ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਸਟ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇਨ ਬਿਨਿਆ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਲੈਵਲ ਅਟੇਨ ਕਰਦਾ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਾਕਿਆ 'ਚ ਅਧਿਆਤਮਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਕਸੂਦ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਆ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਪਾਏ, ਹਰ ਕੀਆਂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੇ ਨਾ ਪਛੋਤਾਏ। ਹਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਡਿਆਈਆਂ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਦੇ ਨਾ ਪਛੋਤਾਏ, ਇਹਦੇ ਮਾਇਨੇ ਬਹੁਤ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਇਸ ਰੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਦੇ ਨਾ ਪਛੋਤਾਏ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਾਇਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ?
ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਆਮ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੁਛ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੁੜ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ 2 4 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਥੈਂਕਫੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ, ਹੀ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਐਟ ਆਲ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਵੀ ਓਹੋ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਸੀ ਇਹਦੀ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸਦਾ, ਨਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਦਦ ਹੀ ਕਰਨੀ ਛੱਡਤੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਛੱਡਤੀ। ਰੀਜ਼ਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਪਛਤਾਵਾ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾਂ, ਉਹ ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਆ। ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਕਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਵੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਜੇ ਵਿਨ ਆਏ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ, ਨਾ ਇਹ ਤੇ ਇਹ ਕਰ ਕਰੈ ਸੋ ਇਹ ਕਰ ਪਾਵੈ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝਾ, ਜੇ ਚੰਗੇ ਬੀਜ ਪਾਏਗਾ ਬੀਜੇਗਾ ਫਲ ਜਾਣਗੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਜੇ ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਰੀ ਬੜਾ ਬੇਅੰਤੀ, ਉਹ ਇਤੀ ਤੇ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਂਦਾ, ਇਸ ਬਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਛਤਾਵਾ ਉਹਦੇ ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਵਾਜਿਆ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇ ਨਾ ਪਛੋਤਾਏ ਹਉ ਹਰਿ ਕੈ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰਣ। ਮੈਂ ਹਰੀ ਤੋਂ ਸਦਾ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣਾ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਜਸਟ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਟੋਟਲੀ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਟੂਵਰਡ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਆਈ ਐਮ ਟੋਟਲੀ ਥੈਂਕਫੁਲ ਟੂਵਰਡ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਟੂਵਰਡ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਕੋਜ਼ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਆ ਹਾਂ ਹਰਿ ਕੈ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰਣ ਹੈ, ਜਿਤ ਸੇਵਿਆਂ ਸੁਖ ਪਾਏ, ਜਿਹਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਅਕਸਰ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸੁਖ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਪਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵਟ ਐਵਰ ਵੀ ਡੂ, ਜਸਟ one day we gonna have actually happy moment, one day we gonna have some kind of comfort zone, those kind of things actually always we have in back of our mind, that's why we do all these acts. ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਹਰੀ ਦੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰੇਗਾ, ਮਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਆ ਜਿਤ ਸੇਵਿਆ ਸੁਖ ਪਾਏ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹਉ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੈਸ਼ਨਲ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੀ ਬੜਾ ਲੌਜੀਕਲੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਸਵਰ ਕੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ, ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਆਸ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਸ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਉਮੈ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਹੰਗ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਹੀ ਤਕਲੀਫ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਹੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਐਟੀਟਿਊਡ ਲੈ ਲਓ, ਐਰੋਗੈਂਟ ਐਟੀਟਿਊਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਈਗੋਟਿਸਟ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਈਗੋ ਸੈਂਟਰਲ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਸ ਮੈਂ, ਮੀ ਐਂਡ ਮਾਈ ਸੈਲਫ ਨਥਿੰਗ ਐਲਸ, ਜਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਆ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਕੀ ਸਵਾਏ ਬੋਰਡਮ ਤੋਂ, ਸਵਾਏ ਦੁੱਖ ਤੋਂ, ਸਵਾਏ ਤਕਲੀਫ ਤੋਂ ਕੀ ਢੋਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਇਨਲਾਈਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦਾ, ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਰਛਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਨੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਹਨੇਰੇ ਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਹਨੇਰੇ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਚਾਨਣ ਦੀ ਅਨਹੋਂਦ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਹਨੇਰਾ ਆ ਸਮਝੋ ਉੱਥੇ ਲਾਈਟ ਦੀ ਅਨਹੋਂਦ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹਨੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਐਬਸੈਂਟ ਆਫ ਲਾਈਟ ਇਜ਼ ਡਾਰਕਨੈਸ। ਵੰਸ actually light is present, then definitely darkness doesn't have any existence at all, ਉਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਹਉਮੈ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਅਗਿਆਨ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਹਉਮੈ ਹੈ, ਅਮੂੜਤਾ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਹਉਮੈ ਹੈ। ਮਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਿਆਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੰਧਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ਬਦ ਇਨਲਾਈਟਡ ਕਰਦਾ, ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਿੰਦਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹੀ ਜੀਵਨ ਸੁੱਖ ਦਾ ਮੂਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ।
अगला दूसरा श्लोक है महला तीजा, आपे सेवा लायन आपे बख्श करे। बाकी ये भी है, सब कुछ करके समझ के फिर भरोसा ਉਹਦੇ ਤੇ करना पएगा, क्योंकि ਅਸੀਂ जिन्ने मर्जी सियाने होइए, जिन्ने मर्जी उम्र दराज हो जाइए, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਡਲ ਪੂਰਾ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਇਟਸ ਜਸਟ ਅ ਬਿਗਨਿੰਗ ਆਫ ਨਿਊ ਐਰਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਵੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੁਪਰ ਬਗ ਦੀਆਂ ਤੇ ਜੁਰਾਸਿਕ ਪਾਰਕ ਦੀਆਂ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੈਂਤ ਆਕਾਰ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੀ ਜਾ ਕੇ ਆਉਣ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੁਪਰ ਬਗ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਵੈਰੀ ਟਾਈਨੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਥਿੰਗ, ਜਸਟ ਇੱਕ ਵਾਇਰਸ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਜੇ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਜੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂਗਾ, ਅਜੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੈਸਪੀਟਰੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਥੋੜਾ ਵੱਧ ਜਾਏ ਤੇ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਇਹ ਜਾਂਦੀ ਲੱਗਣੀ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਡਰੀ ਬੈਠੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਦੂਰ, ਤੇ ਸਭ ਹਾਲਤ ਬਣੇ ਪਏ। ਇਸ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਭੁਲੇਖਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦਾਤਾ ਆ, ਤੇ ਦਾਤੇ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਰੋਲ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਰੋਲ ਹੀ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਪੇ ਸੇਵਾ ਲਾਇਨ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਕਰੇ। ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਦਾਤਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਕਾਰਜ ਚਲਾਇਆ ਆ, ਤੂੰ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਜੇ ਕਾਰਜ ਵੀ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਠੀਕ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਭਨਾ ਕਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਪ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਹੈ। ਮਾਈ ਬਾਪ ਤੂੰ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦੇਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵਾਜ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਮਿੰਨਤ ਆ ਇਹ ਦਾਤਾ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ, ਉਸ ਪਰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸਾਰੇ ਸਾਰੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਕਿਆ ਹੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਉਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ। ਸਭਨਾ ਕਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਪ ਹੈ, ਆਪੇ ਸਾਰ ਕਰੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਰ ਲੈਣੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਭਾਵ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ। ਸਭ ਦੀ ਤੂੰ ਕੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸਭ ਦਾ ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਇੱਕ ਆਪਣਤ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਮੈਜਿਕ ਵਰਡ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਵਾਂਟ ਵਾਟਰ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੈਟਸ ਨੋਟ ਦ ਵੇ ਟੂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਸਕ ਫॉर एनीथिंग, यू शुड यूज सम मैजिक वर्ड्स। हाउ? फिर उसे समझाने कि क्या है, प्लीज़ कैन आई हैव वाटर, यस नाउ यू कैन गेट इट। जे कोई फिर भी नहीं मानता, प्रीटी प्लीज़ वन मोर टाइम प्लीज़, थोड़ा इस तरीके तुसीं प्लीज़ करोगे, तुसीं इस रूप दे विच यह है अपनत दे नाल, स्नेहता दे नाल, प्यार दे नाल, खलूस दे नाल। ये अकाल पुरख वाहिगुरू नाल भी ये बात की गई। इहदा मायना सिर्फ इसे लैवल ते लै लिया जाए कि बंदा ये सैल्फ रिलाइजेशन आएगा। जिवें मैं पहला बात शुरू की सीगी कि पहला प्रेम ही है, स्नेह ही है। तुसी अपने आप नूं जिहड़ा हैगा इनकरेज करके अपने आप नूं किसी इंस्पिरेशन विच लिजा के, प्रेरणा विच लिजा के इस चीज़ां नूं करोगे, उहदे नाल पॉजिटिव रिजल्ट मिलणगे। अकाल पुरख वाहिगुरू दातार सतगुरु जो सब हस्ती दा मालक, सब विच विद्यमान है, सब कहंदे सबना का मां प्यो आप है, आपे सार करे। नानक नाम ध्यान तिन निज करवास है, जुग जुग शोभा होए। हे नानक है, जिन्हां दा ध्यान नाम विच जुड़ गया ना, तिन निज करवास है, उन्हां दा वास वसेबा जिहड़ा आ निज घर च हो जाएगा। निज घर देखो असी बंदियां दे बाबत आम करके कोई मनुख सही तरह ना बोले तो असी उन्होंने की कहने आ, ये कमाल है कि कां लाई ने। कोई होर ज़्यादा वाइल्ड हो के तुहाडे नाल अग्रैशन विच गल करे तो असी कहने आ, ही इज़ जस्ट ए डॉग बार्किंग, नथिंग एल्स। इस किस्म के नाल असी कह देने भी ये की लफ्ज़ नहीं पंजाबी च कहना चाहता, इस किस्म के नाल कहा जाता है कि ये एवें कर रहा है। मीन जिहड़ा बंदे दा सुभाअ आ वो मतलब ये तो डिफरेंट आ। बंदे दा बोलण दा लहजा निज घर है, मनुख मनुख दे लैवल ते आके गल करे, पशु दे बिरती ते नहीं। मनुख अपने लैवल तो डिग के नहीं। इन बिन होर सब संसारी चीज़ां तुसीं देख लवो, जिहड़ा मनुखी किरदारीयत है, मनुखी जिहड़ा मनुख दा रियल कैलीबर आ, मनुख उन्होंने अपने आप नूं जिहड़ा हैगा अर्न करे, उन्होंने कंटेन करे, लगातार अपने विच रखे,
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਨਿਜ ਕਰ ਵਾਸ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਨਿਜ ਘਰ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਉਸ ਨਿਜ ਸੁਭਾਅ ਤੱਕ ਤੇਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਂਝ ਪਵਾਏਗਾ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਸੋਭਾ ਹੋਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂਤਰਾਂ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਸੋਭਾ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੇ ਗਿਰਦੇ ਰਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਤ ਸਮੇਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਦੂਰ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਜੇ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂ, ਤਵਾਰੀਖ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਿਸਟਰੀ ਵਗੈਰਾ ਬੁੱਕਸ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਸਿੱਖੀ ਰਿਲੇਟਡ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਵੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੌਣ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਸ ਵਕਤ ਵਜ਼ੀਰ ਅਮੀਰ ਸ਼ਮੀਰ ਕੌਣ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ। ਸੋਭਾ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਸੋਭਾ ਆ ਜੀਵਨ ਦੇ ਚੰਗੇਰੇ ਅਮਲ ਦੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਤਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ 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 ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੀ ਐਂਸ਼ੀਅੰਟ ਟਾਈਮ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਹੁਣੇ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਆਪ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤੋ ਪਾਇਆ, ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤਰਾਇਆ। ਸੋਭਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਅਧਿਆਤਮੀ ਤਲ ਤੇ ਬਾਤ ਕਰਨਗੇ, ਅੱਜ ਤੇ ਕੀ ਈਸਟ ਤੇ ਕੀ ਵੈਸਟ, ਕੀ ਨਾਰਥ ਤੇ ਕੀ ਸਾਊਥ, ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਹੀਲਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਥੈਰੇਪੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵਿਸਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ ਪਸਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛਾਈ, ਚੰਗਿਆਈ, ਸ਼ੁਭਤਾ ਆ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਏਗੀ, ਸੋਭਾ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਜਹਾਨ। ਰਾਹ ਸਹੀ ਫੜ, ਜਹਾਨ ਵੀ ਉਸਤਤ ਕਰੇਗਾ। ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਹਾਂ ਭਾਈ ਇਹ ਭਲਾ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਨਾ ਤੇਰੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਜੂਦ ਤੇ ਇਸ ਵਜੂਦ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਕਲਬੂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੋਭਾ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੇਗੀ ਤੈਨੂੰ ਜੇ ਤੂੰ ਆ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਮਲ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਧਿਆਏ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਬਾਤ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਤੂੰ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਕਰਤੇ, ਮੈਂ ਤੁਝ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਕਰਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਵੈਸੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਰਤਾ ਰੱਬ ਆ, ਤੇ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਰ ਮੰਦਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਹਰ ਮੰਦਰ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਰੀ ਵਸਦਾ ਆ, ਕਰਤਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿਆ ਮਤਲਬ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਚੇਤਨਾ ਆ, ਚੇਤਨਾ ਹੀ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਸਹੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ 4 ਸਾਲ ਦਾ, 5 ਸਾਲ ਦਾ, 2 ਸਾਲ ਦਾ, 3 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਤੁਸੀਂ ਡੌਗਸ ਨੂੰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੈਟਸ ਨੂੰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਫੂਡ ਖਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਫੂਡ ਆਪਾਂ ਕੈਟਸ ਵਾਲਾ ਖਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਐਨੀਮਲ ਫੂਡਸ ਖਵਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ 5-4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫੂਡ ਖਾ ਕੇ ਉਹ ਕੈਟ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਡੌਗ ਬਣ ਜਾਏਗਾ? ਨੋ ਵੇ, ਬੰਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਫੂਡ ਉਹ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਖਾਧਾ ਹੋਇਆ ਫੂਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕੀ ਬਣਨਾ ਆ। ਕਰਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਾਇਆ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਅਬ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਟੋ ਸੈਂਸਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਰਾ ਅੰਦਰਲਾ, ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲੀ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਰਾਕ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਫੂਡ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਆ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਹੁੰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਤਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਭ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ 'ਚ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕਰਤੇ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨੂੰ ਮਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆ, ਤੇਰਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋਏਗਾ। ਬਚਨ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਕਰਤੇ,
मैं तुझ बिन अवर ना कोई। उस करते दी होण तो बिना असीं कुछ भी नहीं, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ। तुद आपे सिस्ट सिरजिया आपे फुन गोई। फिर ये सिस्टम भी ऐसा आ, ये जिनी देर चलता आ, जो फिर फुन गोई उन्होंने फिर गो दिंदा है, तत्त तत्तां च डिसमैंटल हो जाते हैं। ये भी अंदर पॉसिबिलिटी पई है उस रूप दे विच। अगला वचन है सब इक्को शब्द वरतदा। शब्द का मतलब इत्थे हुक्म है, एक हुक्म ही वरत रहा चार चपेरे, ਉਹਦਾ हुक्म का ही पसारा पसरिया होया चार चपेरे उस रूप जो करे सो होई। जो वो चाहता है, जो उस रूप दे उसनू एहसास हैगा आ करन वाला, वो हुक्म दे रूप दे चोनू लगातार महाराज कहते ने करते दे हुक्म विचों सब हो रहा उस रूप के अंदर। वडियाई गुरमुख दे प्रभर पावै सोई। जिहड़े गुरु वाल मूँह कर लेंदे उन्होंने वडियाई मिलदी। प्रभ हर पावै सोई। जिन्हों प्रभु भाव आप देण ते आउंदा उही पा रहा। फिर वही बात बख्शिश नाला नवाजन वाला आ। बिल्कुल अंतरी लाइन ते आ जाइए। गुरमुख नानक आराध्या सब आखो तन 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 गुरु सोई। हे नानक कह गुरु दे नवाजे अकाल नूं आराधदे ने, ते अकाल नूं आराधन वाले हमेशा गुरु नूं तन तन कहने। जिवें असीं वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु। ओ गुरु यू आर वंडरफुल। ओ गुरु यू आर बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन। ओ गुरु आई एम वेरी ग्रेटफुल टूवर्ड यू। मैं तेरी प्रेज नहीं कर सकता। आई डोंट हैव एनी वर्ड्स टू प्रेज यू। दैट इज तन 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 गुरु सोई। सब रहमत करन ऐसे आलमी अलाही गमी वाक़ई चो असीं चंगरी प्रेरणा लईए, गुरमतीए बणीए। इन्नियां क बिनतियां नाल खिमा भुलां गलतियां ना चितारिओ जे। इत्थे समाप्ति सब प्रेम कहना जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।